Hello, everybody. All English and Marathi students in the state of Maharashtra who are preparing for a course skill test of stenographers. Now, I am dictating you today a legal citation for your ready reference and dictation. I will take at the rate of 100 word per minute. So be ready. And now start. Negotiable Instruments Act 1881, Section 145 into bracket 1 and into bracket 2 as amended by Act of 2002 applicability amended provisions cannot be said to have prospective effect and it must operate retrospectively. A bare perusal of section shows that both the subsections 1 and 2 as introduced by the amending act of 2002 fall within the realm of procedural law and hence they would be applicable into the pending cases since there is no vested right in an accused in the procedural law. Moreover, the object which influenced the Parliament to introduce the provisions of Section 145 cannot be overlooked. A bare perusal of the provisions of Chapter 17 of the Act show that the provisions relate to separate class of offences. The legislature, in its wisdom, has thought it fit to treat the procedure relating to this crime in a separate manner and has therefore enacted the provisions of Section 145 by the according Act of 2002 to create a separate procedure. The provisions of the Act, though classificatory, create permissible classification which has nexus with the object sought to be achieved, namely speedy trial to the offences under Section 138 of the Act. Thus, the provisions of the Act, when just posed to the provisions of other criminal laws such as the Code of Criminal Procedure or the Evidence Act, it only relates to separate procedure to deal with such crimes. Such legislative device is neither new nor illegal. Paras 34 and 35. Para B. Negotiable Instruments Act 1881, Sections 138 and 145 Object of the Act procedure and guidelines laid down in order to achieve object and purpose of the Act. Para A. The directions passed by the division bench in KSL and Industries Limited's case 2006 into bracket 1 MHLJ into bracket CRI 86 into bracket Supra must be followed scrupulously by all the courts dealing with cases under Section 138 of the Act. The courts should also bear in mind the judgment of this court in Bhaskar Sen versus State of Maharashtra and others 2004 into bracket 4 MHLJ 1115 while dealing with the application obligations for exemption. Similarly, while recording evidence, the procedure laid down by the Supreme Court in Bipin Shantilal Panchal's case must be followed whenever an objection is raised regarding the admissibility of any material or any item of oral evidence. Para B. On receiving a complaint under Section 138 of the Act, the magistrate should apply his mind to the complaint at the very inception and see whether a case is made out against the accused person obligates before issuing process to them on the basis of the complaint. The complaint must contain material facts and particulars
constituting an offence under section 138 to enable the magistrate to make up his mind for issuing process under section 204 of the code para C. The court must direct the complainant to adopt all the modes of service of summons as provided for in section 144 of the Act and need not depend only upon the police machinery. If summons is served on the accused person obligates either by speed post or by courier service into bracket as and when they approved by a court of sessions bracket or with the help of police or by email as observed in KSL and Industries Limited's case 2006 into bracket 1 MHLJ into bracket CRI 86 into bracket Supra. The complainant should file affidavit of service with the proof of service, and if the court is satisfied about the service, such a service of summons may be treated as a good service, and in that case the court can proceed with the case without awaiting service of summons through police. Para D. The magistrate issuing summons to the accused or a witness must direct a copy of summons to be served at the place where such accused or witness ordinarily resides or carries on business or personally works for gain as provided for in section 144 into bracket 1 of the Act para E. It is also open for the court in a given case to use the police staff attached to the court outside court working hours to serve the summons on accused or witness residing within the jurisdiction of the court para F, where an acknowledgement purporting to be signed by the accused or the witness or an endorsement purported to be made by any person authorized by the postal department or courier services that the accused or the witness refuses to take delivery of summons has been received, the court issuing summons may declare that the summons has been duly served as provided for in section 144 into bracket 2 of the Act para G. The complainant, while filing the complaint under section 138 of the Act, should avoid adding unnecessary person oblique S as accused in the case, as also making irrelevant oblique unnecessary averments oblique statement in the complaint, keeping scope for the accused to dispute the same at initial stages and seek to quash the process either in revision before the Sessions Court or in writ petition in the High Court. Stop and over now. I have delivered this dictation within a time limit of 8.15 minutes by 100 word per minute speed. Now I want to give you some spellings which are difficult to hear and write. So please hear scrupulously. SCRUPULOUSLY, scrupulously. Then inception, INCEPTION, summons, SUMMONS, summons. Only summon if there is summon word, SUMMON only. Affidavit, AFFIDAVIT. Then jurisdiction, that's area of operation which the officer holding the area, it called as a jurisdiction. JURISDICTION, jurisdiction. Purporting, PURPORTING, courier, COURIER, courier services. Okay. Irrelevant, IRRELEVANT, averments, AVERMENTS, averments oblique statement. Okay. Quash, QUASH or quashed, QUASHED, quashed and set aside. It's a legal words. Therefore,
You now get some difficult words and it's a spelling also. Okay, now we proceed further for a Marathi shorthand 80 word permanent dictation. So let us proceed to Marathi shorthand. Okay. नमस्कार मित्रो, मी पी आर जाधव, नाशिक. माझा सेल नंबर बहुतेकांना माहिती असेल. माहीत नसल्यास मी आता पुन्हा उच्चारतो. 9421 511 571. तर कोर्टाच्या ज्या परीक्षा आहेत, स्किल टेस्ट म्हणतो आपण त्याला, म्हणजे श्रुतलेखन मराठीमध्ये डिक्टेशन, तर ते आपल्याला 80 शब्द प्रति मिनिट या गतीने करायचं आहे. आणि इंग्रजीचं याआधी नियमाप्रमाणे 100 शब्द प्रति मिनिट श्रुतलेखन आपण घेतलं आहे. आता आपण मराठीकडे वळूयात. तर भारतीय करार कायदा, तर ह्यातलं आपण प्रकरण 4 मराठीतलं ते आपण घेणार आहोत. एक कायदा कानून म्हणून श्रुतलेखन 80 शब्द प्रति मिनिट. तर प्रकरण 4 श्रुतलेखन रेडी स्टार्ट. संविधानाच्या पालनाविषयी परिचित, ज्यांचे पालन केलेच पाहिजे अशा संविधा परिचित. 37 संविधानातील पक्षकारांचे आबंधन परिचित. संविधेतील पक्षकारांनी आपापल्या वचनांचे एकतर पालन केले पाहिजे किंवा पालन करण्याची प्रविधा केली पाहिजे. मात्र या अधिनियमाच्या किंवा कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदीन्वये असे पालन अनावश्यक किंवा माफ केलेले असेल ते वगळून परिच्छेद. वचनदाते पालनापूर्वी मरण पावले तर संविधेवरून तदविरुद्ध उद्देश दिसून येत नसल्यास अशा वचनदात्यांचे प्रतिनिधी वचनांनी बांधले जातात. परिच्छेद. उदाहरणे परिच्छेद. विवक्षित दिवशी 1000 रुपये दिल्यावर माल खच्या स्वाधीन करू असे क वचन देतो. क त्या दिवसापूर्वी मरण पावतो. क चे प्रतिनिधी ख कडे माल स्वाधीन करण्यास बांधलेले आहेत आणि ख क च्या प्रतिनिधींना 1000 रुपये देण्यास बांधलेला आहे. परिच्छेद ब. क विवक्षित किमतीस ख ला विवक्षित दिवशी एक रंगचित्र काढून देण्याचे वचन देतो. क त्या दिवसापूर्वी मरण पावतो. क चे प्रतिनिधी किंवा ख देखील संविधा अंमलात आणू शकत नाही. परिच्छेद. शीर्ष सूची. परिच्छेद 1 प्रास्ताविक. 2 पक्षांची जबाबदारी. 3 वचन पूर्तता करणे. 4 करार पूर्तीचा अनुतोष. परिच्छेद विवेचन. परिच्छेद 1 प्रास्ताविक. परिच्छेद करार करणाऱ्या व्यक्तींनी आपापल्या वचनांची पूर्तता केलीच पाहिजे असा नियम आहे. कराराच्या उभय पक्षांनी आपापली वचने जबाबदारी पूर्ण केली म्हणजे कराराची पूर्तता होते. कराराची पूर्तता करणे उभय पक्षांना उपयोगी व फायद्याचे असते, कारण त्याद्वारे संबंधित व्यवहार पूर्ण व्हावयाचा असतो. करार पूर्तता होते तेव्हा उभय पक्षांचे हक्क आणि जबाबदाऱ्या पूर्ण होतात व त्यामुळे कराराची समाप्ती होते. परिच्छेद 2 पक्षांची जबाबदारी. परिच्छेद वचन पूर्तता करण्याबाबत पक्षांच्या जबाबदारीचे नियम पुढील प्रमाणे खाली. 1 करार करणाऱ्या पक्षांनी आपापली वचने पूर्ण केलीच पाहिजेत किंवा पूर्ण करण्याची तयारी दर्शविली पाहिजे, परंतु वचन पूर्ततेच्या जबाबदारीतून संबंधित पक्षाने मुक्त केल्यास किंवा करार कायद्यातील
काही नियमांखाली वचन पूर्तता करणे आवश्यक राहिले नाही तर ती व्यक्ती वचन पूर्ततेच्या आपल्या जबाबदारीतून मुक्त होईल. परिच्छेद 2. करार करणाऱ्या व्यक्तीचे वचन तिच्या वारसांनाही बंधनकारक असते, परंतु करारात विरोधी उल्लेख असल्यास त्या वचनाच्या पालनाची जबाबदारी वारसांवर राहणार नाही. परिच्छेद 3. वचनदात्याने दुसऱ्या पक्षाला वचन पूर्ण करण्याची आपली तयारी दर्शविली आणि वचनगृहीत्याने वचन पूर्तता स्वीकारली नाही तर वचनदाता आपल्या वचनातून मुक्त होईल आणि त्याला वचनगृहीत्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करता येईल. परिच्छेद 4. दिलेले वचन पूर्ण करण्यास आपण तयार आहोत हे दर्शविण्यासाठी वचनदात्याने पुढील गोष्टींचे पालन केले पाहिजे. उपपरिच्छेद अ. वचन पूर्तता स्वीकारण्याबाबत वचनगृहीत्याला विनाअट प्रस्ताव पाठविला पाहिजे. ब. हा प्रस्ताव वचनगृहीत्याला योग्य ठिकाणी आणि योग्य वेळी करण्यात आला पाहिजे. क. वचनदाता आपले वचन तात्काळ पूर्ण करण्यास सिद्ध आहे अशी वचनगृहीत्याला खात्री करून घेता आली पाहिजे. ड. करारानुसार वस्तू देण्याचे ठरले असेल तर वस्तू ठरल्याप्रमाणेच आहेत हे पाहण्याची संधी वचनगृहीत्याला मिळाली पाहिजे. स्टॉप. ओव्हर. तर हा परिच्छेद आपला जवळजवळ 5 मिनिटे या वेळेत आपण पूर्ण केलेला आहे आणि हा झाला कायदा कानून अर्थात लिगल डिक्टेशन, भारतीय कराराचा कायदा, आणि त्यातलं प्रकरण 4 होतं हे संविधान पालनाविषयी. तर याला जोडूनच पुढील आता श्रुतलेखन मराठी लिगल म्हणून आपण दिवाणी प्रक्रिया संहिता अर्थात इंग्रजीत सिव्हिल प्रोसिजर कोड यामधील कायदा कानून थोडासा श्रुतलेखन म्हणून घेऊया. तर दिवाणी प्रक्रिया संहिता अर्थात CPC मराठी कायदा कानून श्रुतलेखन समन्स बजावणीबाबत आपण हा उतारा कायदेशीर घेत आहोत. आणि समन्सची प्रक्रिया किंवा नोटीस ज्यावेळेस मेहरबान कोर्टापुढे न्यायालयात दावा दाखल होतो तदनंतर पहिली स्टेप तर समोरच्यांना समन्सद्वारे किंवा नोटीसद्वारे कळवण्यात येतं की या दाव्याकामी आपल्यावर हा दावा दाखल करण्यात आलेला आहे, आपल्याला प्रतिवादीपणात सामील केलेला आहे, तेव्हा आपण आपली बाजू मांडण्यासाठी तोंडी अथवा लेखी या न्यायालयात अमुक दिवशी हजर राहावे. ह्या गोष्टीला समन्स असं म्हटलं जातं किंवा नोटीस म्हटलं जातं. त्याच्या समोरच्यांच्या लक्षात आणून देण्यासाठी हा कायदेशीर प्रक्रियेचा भाग आहे. तर आपण परिच्छेद 9 रेडी स्टार्ट. समन्स बजावणे. परिच्छेद 9 न्यायालयाने समन्स बजावणे. परिच्छेद 1 ज्या न्यायालयात दावा दाखल करण्यात आला असेल त्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्रामध्ये प्रतिवादी राहत असेल किंवा समन्स स्वीकारण्यासाठी अधिकार दिलेला त्याचा अभिकर्ता त्याच अधिकार क्षेत्रात राहत असेल तेव्हा न्यायालयाने अन्यथा निर्देश दिला नसेल तर योग्य त्या अधिकाऱ्याने किंवा त्यास दुय्यम असलेल्यांपैकी एखाद्या अधिकाऱ्याने समन्सची बजावणी करावी म्हणून ते त्या अधिकाऱ्याकडे सोपवण्यात किंवा पाठवण्यात येईल किंवा न्यायालयाने मान्यता दिलेल्या कुरिअरकडे पाठवण्यात येईल. परिच्छेद 2 योग्य अधिकारी हा ज्या न्यायालयात दावा दाखल करण्यात
आला असेल त्या व्यतिरिक्त अन्य न्यायालयाचा अधिकारी असू शकेल आणि तो असा अधिकारी असेल तर न्यायालय निर्देश देईल अशा रीतीने त्याच्याकडे समन्स पाठविण्यात येईल. परिच्छेद 3 प्रतिवादीच्या किंवा समन्सची बजावणी स्वीकारण्यासाठी अधिकार प्रदान करण्यात आलेल्या त्याच्या अभिकर्त्याच्या पत्त्यावर पोच देय नोंदणीकृत डाकेने किंवा स्पीड पोस्टाने किंवा उच्च न्यायालयाने किंवा पोर्टनियम 1 मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या न्यायालयाने मान्यता दिलेली असेल अशा कुरिअर सर्व्हिसद्वारे किंवा उच्च न्यायालयाने केलेल्या नियमांद्वारे तरतूद करण्यात आली असेल अशा दस्तऐवज पाठविण्याच्या कंसात फॅक्स संदेश किंवा इलेक्ट्रॉनिक मेल सर्व्हिस यासह कंसपूर्ण इतर कोणत्याही मार्गाने समन्सची प्रत पाठवून समन्सची बजावणी करता येईल. परंतु या पोर्टनियमाखाली समन्सची बजावणी वादीच्या खर्चाने करण्यात येईल. परिच्छेद 4 पोर्टनियम 1 मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी प्रतिवादी दावा ज्या न्यायालयात दाखल करण्यात आला असेल त्या न्यायालयाच्या अधिकार क्षेत्राच्या बाहेर राहत असेल आणि पोर्टनियम 3 मध्ये निर्दिष्ट करण्यात आलेल्या कंसात पोच देय नोंदणीकृत डाके व्यतिरिक्त कंसपूर्ण अशा रीतीने प्रतिवादींवर समन्सची बजावणी करावयाची असेल तर नियम 21 च्या तरतुदी लागू असणार नाहीत. परिच्छेद 5 जेव्हा प्रतिवादीने किंवा त्याच्या एजंटाने सही केल्याचे अभिप्रेत असलेली एखादी पोच किंवा इतर कोणतीही पावती न्यायालयाला मिळाली असेल किंवा टपाल कर्मचाऱ्याने किंवा कुरिअर सर्व्हिसने प्राधिकृत केल्याचे अभिप्रेत असलेल्या प्रतिवादीने किंवा त्याच्या एजंटाने स्वीकारण्यास नकार दिला अशा आशयाचा शेरा असलेले डाक आर्टिकल किंवा प्रतिवादीवर किंवा त्याच्या एजंटावर पोर्टनियम 3 मध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात आलेल्या इतर कोणत्याही मार्गाने बजावलेले किंवा पाठवलेले टपाल आर्टिकल स्वीकारण्यास नकार दिल्यामुळे न्यायालयाकडे परत आले असेल तर समन्स काढणारे न्यायालय ते प्रतिवादीवर रीतसर बजावण्यात आले असल्याचे घोषित करेल. परिच्छेद परंतु समन्स योग्य पत्ता लिहून पूर्व प्रदान करून आणि पोच देय नोंदणीकृत डाकेने रीतसर पाठविण्यात आले असेल तर पोच हरवली असली किंवा अयोग्य असली किंवा इतर कोणत्याही कारणासाठी समन्स काढल्याच्या तारखेपासून 30 दिवसांच्या आत न्यायालयाला मिळालेली नसली तरीही या पोट कलमातील घोषणा करण्यात येईल. परिच्छेद 6 पोर्टनियम 1 च्या प्रयोजनासाठी उच्च न्यायालय किंवा यथास्थिती जिल्हा न्यायाधीश कुरिअर एजन्सीचे पथक तयार करील. स्टाफवर तर अशा प्रकारे आपण दोघा विषयांचा परामर्श या आजच्या एकाच व्हिडिओ श्रुतलेखनामध्ये घेतलेला आहे आणि आपणास दोघंही विषय महाराष्ट्रात तरी लागू आहेत आणि म्हणून आपण
हे लिगल डिक्टेशन एकाच व्हिडिओद्वारे आपल्यापुढे मांडण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. तेव्हा वेलकम अगेन. आणि आजचं काम संपलं तेव्हा मी आपली रजा घेतो. पुनश्च आपल्याला एकदा हार्दिक शुभेच्छा. ओके, बाय, धन्यवाद.